مسیح کے جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم پورے دل سے، پوری عقل سے خداوند کی حضوری میں جھکیں گے اور اپنی تمام نعمتوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں گے۔ قدوس قدوس رب الافاظ نہایت محیب آسمانی باپ، ہم آپ کی پاک حضوری میں آتے ہیں، پوری رات کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس پاک صبح کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوندوں کے خدا، بیتے ہوئے دنوں کے لیے، سالوں کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند۔ آپ نے بڑی مدد اور حفاظت کی، ہمارے ساتھ ہر لمحہ رہے خداوند۔ آپ نے ہمیشہ اپنے ہاتھ کو بڑھائے رکھا اور تمام مصیبتوں سے ہمیں محفوظ رکھا۔ آئے میرے خداوند، آج جو ہمارا گھرانہ ہے اس کی پاک خداوند بحالی کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج جو ہمارے پاس اچھی جاب ہے ان کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جن کے پاس اچھی جاب نہیں ہے خداوند تو ان کو بھی مہیا کر۔ تو بے روزگاری کو دور کر دینے والا خدا ہے، تیرے بڑے انبار ہے میرے خداوندا، اور ہم دعا کرتے ہیں تمام خداوند اپنے گھر کی تندرستی کے لیے خداوندا، گھر کے ایک ایک فرد کی تندرستی کے لیے خداوند جو آپ نے ہمیں بخشی ہے، اس تندرستی کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہر اس چھوٹی چیز کو ہم خداوند جی آپ کے قدموں میں لے کر آتے ہیں اور آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں جس پر ہماری نظر نہیں جاتی، جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی برکتیں بھی ہمیں تیری طرف سے ہیں اور وہ ہماری زندگی میں ضروری ہیں۔ دعا کرتی ہوں آئے میرے پاک خداوند ٹوٹے دلوں کے لیے خداوندا تو ان پر بھی رحم کر اور اپنی تازگی کو بحال کر دے۔ جن کے گھروں میں خوشیوں کو تو نے جاری کیا ان کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئے میرے خداوند اپنی زندگی میں اچھے دوستوں کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، اچھے استادوں کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اچھے لوگ مہیا کیے، اور جو لوگ ہماری زندگی میں برے ہیں، جو شریر ہیں، ہم ان کے لیے بھی آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ میرے زندہ خدا جب یوسف کے بھائیوں نے خداوند اس کے ساتھ دغا کیا، اس کے ساتھ خداوند برا رویہ رکھا، تو خداوند اسی وجہ سے خداوند وہ زندگی میں آگے بڑھا اور خداوندوں کے خدا تو نے اس کو کامیابی بخشی، مکمل خداوند تو نے اپنی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کیا۔ آئے میرے خداوند اسی طرح سے شریر بھی ہماری زندگی میں ضروری ہوتے ہیں، جو ہمیں دھکیلتے ہیں آگے کی طرف، ہمارے اندر جذبہ پیدا کرتے ہیں زندگی میں اس تمام پرانی زندگی سے نکلنے کے لیے، اور ہم نئی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پاک خداوند تمام شریروں کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، اور خداوند ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ نے پاسٹروں کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں رکھے ہیں، جو ہمیں روحانی خوراک دیتے ہیں۔ خداوندوں کے خدا جہاں جہاں تیرے پاسٹر تیرے خادم موجود ہیں خداوند ان پر اور تیرے گہرے مسا کو چاہتی ہوں، جتنا وہ تیرے کلام کی خداوند گہرائی میں ہے اس سے زیادہ ان کو اپنے قریب لے کر آ، ان کی سوچوں کو اور تمام پکیز کی پیر تیرے پہرے کو مانگ لیتی ہوں۔ ہاللویا خداوندوں کے خدا، دشمن ابلیس ہم ایمانداروں کی نیف کو خلانے نہ پائے، اس قدر خداوند ہم تجھ پہ مضبوط ہوتے جائیں، اس قدر خداوند جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، جو ہماری زندگی میں ہم محسوس نہیں کر پا رہے، اس کے لیے بھی ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ تو نا امیدی میں امید کو پیدا کرتا ہے۔ تو ہڈیوں پر ماس لانے کی قدرت رکھتا ہے، تو خندیروں کو دور کر دیتا ہے، اور تاریکیاں جب عروج پر ہوتی ہیں، جب اندھیرا گہرا ہوتا ہے، اس کے بعد اچھی اور خوبصورت صبح تو مہیا کرتا ہے۔ بڑے طوفانوں کے بعد ہی خداوند تو بلندی اور تازگی سے بھر دیتا ہے۔ جتنے لوگ آج خداوندوں کے خدا اپنی پریشانیوں پر فتح ڈال کر بیٹھے ہیں، اس کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ تو فتح دینے والا خدا ہے۔ اور جو لوگ ابھی تک خداوندوں کے خدا اپنی آزمائشوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے بھی خدا
खुदावंदों के खुदा, वो हमें और तेरे करीब ले आती है, हमें और तेरी हजूरी में बोलना सिखाती है। वही नाकामी खुदावंद हमें और प्रस्तिश करने और दुआ करना सिखाती है। और जब हम ये चीज़ें सीख जाते हैं तो दुश्मन इब्लीस हार जाता है और खुदावंद हमारे अंदर की रूहानी रूहानी बरकतें, रूहानी फल पूरे हो जाते हैं। इसीलिए हमारी ज़िंदगी का हर नफ़ा हमारे लिए बरकत का बायस बन जाता है, क्योंकि हम ज़िंदा खुदा के बेटे हैं, क्योंकि उसका सलीब पर जान देना हमारे लिए फ़तह का बायस बना, उसका खून बहाना, उसकी कुर्बानी देना हमारे लिए खुदावंद फ़तह का बायस बन गया। इसलिए हमारी ज़िंदगी का हर बुरा हालात जो हमारी ज़िंदगी में आया है, उसने हमें और खुदा के करीब किया है। इसलिए हम उस बुरे हालातों के लिए भी ज़िंदा खुदावंद जी आपकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तूने कहा सादक जितनी बार गिरेगा मैं उसे उठाकर खड़ा करूँगा। जिसका ईमान खुदा पर है वो नदियों के किनारे पर लगाया हुआ दरख्त है, जिसका पत्ता तक मुरझाता नहीं है। हालेलुया। जितने मर्जी तूफान आ जाएं लेकिन हमारी जड़ें तुझ में मजबूत हैं। हम हर हालात के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। पाक रब आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, जो आपने लोगों को अच्छी औलाद बख्शी है उसके लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आए मेरे खुदावंदों के खुदा, जिनको औलाद नहीं है उनके लिए भी खुदावंद हम दुआ करते हैं, तो उनकी झोलियों को भर दे। उनकी नाउमीदी को तू ख़त्म करना जानता है। आए मेरे खुदावंदों के खुदा, अच्छे बहन भाइयों के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं जो आपने हमें मुहैया किए हैं, उनके लिए भी आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अच्छी खुराक के लिए खुदावंद, आपकी अच्छी ज़हन के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि जिस काम को हम हाथ लगाते हैं तो बरकत दे देता है। वैसी बरकत खुदावंदों के खुदा, जैसी तूने 5 रोटियां और 2 मच्छियों में दी खुदावंदा, जिस कारोबार में कदम रखते हैं खुदावंद, हम बरकत का बायस बन जाते हैं। आपका शुक्र करती हूँ, आपकी शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि हम अपनी आँखों को बंद करते हैं और खुदावंद हम तुझसे बात कर लेते हैं। खुदावंद इस गहरी मोहब्बत के लिए मैं आपकी शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि आपने आसमान का तख्त छोड़ा और ज़मीन पर आ गए और खुदावंद तूने अपना और हमारे रिश्ते को बरकरार कर दिया। हम जब चाहें खुदावंद तुझसे मिलने के लिए आ जाते हैं, जब चाहें अपनी बातें तुझे बताने के लिए आ जाते हैं और खुदावंद तू आसमान से ज़मीन पर कान लगाता और तू जवाब देता है। आज तक खुदावंद मेरी दुआएं ऐसी नहीं है कि जिसका जवाब ना आया हो, और जिन दुआओं में देरी है उसमें खुदावंद मेरी बड़ी बेहतरी और बड़ा मौजज़ा है, मेरा ईमान है। और खुदावंद तू मेरे ईमान को और खुदावंद अच्छा करने की कुदरत रखता है। तमाम नौजवान बेटे बेटियों के लिए दुआ करती, अपनी दोस्तों के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद, कि वो भी अपने हर प्लान तुझे बताएं और खुदावंद तुझसे बरकत को रिसीव करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हर बरकत के लिए आपका शुक्र करती हूँ, हर चीज़ के लिए आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ जिनका मैं नाम नहीं ले पाई खुदावंद, उस बरकत के लिए भी मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। हालेलुया। खुदावंदों के खुदा, बड़ी उम्मीद से खुदावंद मानती हूँ आपने हमारी वक्त की कुर्बानी को कबूल किया, हमारे खुदावंद बदन की कुर्बानी को कबूल किया जो हमने आपकी हजूरी में नजराना दिया है। जितने लोग इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जितने लोग खुदावंद हमारे साथ मुत्तफिक होकर खुदावंद आपके कदमों में मौजूद हैं, अपने दिल को खोल रहे हैं आपकी हजूरी में, अपनी ज़बानों को खोल रहे हैं खुदावंद आपकी हजूरी में, और खुदावंद उनको बरकत दे और ज़बान के बंद तालों को खोल, और खुदावंद हर एक रुझान दिलो जान से तेरी शुक्रगुज़ारी करने वाली बने। तेरे कलाम में लिखा है खुदावंद के तेरे फाटकों में तेरी शुक्रगुजारियां करते हुए दाखिल हो, तेरी हमद के गीत गाते हुए दाखिल हो। खुदावंद हमारी ज़िंदगी में खुदावंद हमेशा ऐसा हो कि हम तेरे कलाम की राह पर चलें, तेरी कलाम से ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े खुदावंदा, और हमेशा तेरी मर्ज़ी के मुताबिक तेरी हजूरी में झुकने वाले बने। हालेलुया। आज के पूरे दिन के लिए भी खुदावंद आपकी मदद, आपकी हिफाजत को मांगते और पा लेते हैं, आपकी अब्दी जलाली और पुरफज़ल नाम से। आमीन।